हरिओम। Namaste to all of you. Please get ready for today's session. Please sit comfortably. Keep your head, neck and back in one straight line. Eyes gently closed. Place your hands on the knees in a mudra. Sit in a comfortable meditative posture. And close your eyes. Keeping your eyes closed, become aware of the whole physical body from the top of the head to the tip of the toes. Allow the whole physical body to become completely still like a statue. Become aware of the total, complete stillness and motionlessness of the body. Intensify your awareness of the whole physical body and become aware of its complete stillness. The whole body is like a statue. Become aware of the whole body from the top of the head to the tip of the toes. Keep your eyes closed. And observe the whole body. Scan your body mentally. Scan your body mentally and check whether you are having any pain, any discomfort, uneasiness, tightness, anywhere in the body. Now
Shift your awareness from the physical body to your natural breathing. Become aware of your natural incoming and outgoing breath. Intensify your awareness of the natural breath. At the tip of the nose, observe breath flowing into the nostrils and breath flowing out of the nostrils. Now leave the awareness of breathing and move your awareness into your eyebrow center. Become aware of the dark space in front of the closed eyes. Look into the dark space, the mental space, with the eyes closed. And in this dark space, see the image of your parents. Offer pranams to both of them mentally. Now visualize the image of your Guru and offer pranams to your Guru mentally. Now imagine that you are seeing a flame, a jyoti. Visualize a bright, sparkling jyoti in front of the closed eyes. Look into this jyoti. Together let us chant the mantra Om 3 times. Breathe in deeply. Breathe in deeply again. Breathe in deeply again. Now please listen and repeat after me. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahavidyam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti.
Harihi Om. Continue to visualize the Jyoti altogether. We will chant the three mantras: Mahamrityunjaya mantra, Gayatri mantra, Dwa Trimshat Namamala of Durga. The sankalpa for Mahamrityunjaya mantra is protection, healing, development of vairagya, development of immunity, through the chanting of Mahamrityunjaya mantra. Ichha Shakti is guided by the quality of vairagya. So all together 11 times. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityurmukshiyamamritat. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Become aware of the inner experience, the vibration. Continue to look into the Atma Jyoti, the bright flame of light at the eyebrow center. We will now chant Gayatri mantra. Gayantam Trayate iti Gayatri. The one who praises and sings the deity Gayatri is protected. The sankalpa for Gayatri mantra
the awakening of the Vijnanamaya Kosha, the intuitive knowing faculty, opening the doors of wisdom, gaining spontaneous knowledge, having common sense, buddhi shakti, awakening of viveka, the ability to stifle and understand the difference between that which is permanent and all other things that are impermanent. Altogether, Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Now we'll chant the 32 names of Durga. Excellence is yoga. Excellence in action is yoga. Obstacles are bound to be a necessary experience of life, like what the whole world is facing today. To overcome obstacles, you need to awaken the Kriya Shakti, the ability to intelligently function in this world. And the chanting of this mantra awakens the capacity of Kriya Shakti to overcome obstacles, to protect and awaken Kriya Shakti. So all together, 3 rounds, Dvatrimshat Namamala of Durga. Om Durga Durga Tishamani Durga Patvi Nivarini Durga Machedini Durga Sadhini Durga Nashini Durgato Dharini Durga Nihantri Durga Mapaha Durga Majnanada
दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी ओम दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी ओम दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी ओम शांति 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 हरि ओम। Become aware of the whole body, the mind. Become aware of how you feel at the end of chanting of all the three mantras. Now you may stretch your legs out. Shake your legs a little bit from side to side. Move the knees up and down so that your legs become active if they are sleeping. And then come into standing position. In standing position, become aware of the whole body and keep your legs about half a feet apart. Half a feet can be measured by one thumb and a fist. This is the gap required in between the legs. Drop the hands down, shoulders relaxed, eyes gently closed. For a few moments, keep the eyes closed and observe the body. You will find that your body is swaying forward and backward
from side to side. Become aware of the whole body. Become aware of the spinal cord. Observe the whole body from the crown of the head to the feet. Feel the weight of the body against the floor in both your feet. If you find that you are stable like a pillar, then you open your eyes and fix your gaze on the object that you have chosen in front of you at the range of your vision. Do not look up or do not look down, but look at the range of your vision. Choose an object, start gazing at that object that you have chosen. Now interlock the fingers of both the hands and place the hand on top of the head like this. Palms facing the ceiling. This is the starting position for the practice of Tadasana. Now become aware of your natural breath. Next time when your breath flows in, along with incoming breath, slowly stretch your legs up and lift your hands up and stretch it as much as it is comfortable. And then when breath flows out, slowly come back to starting position. Be aware of the movement. Again, when breath flows in, along with incoming breath, give yourself a full stretch, upward stretch. Along with the outward breath, come back to starting point. The time of reaching the highest stretch of the hands and the legs should be synchronized. The time of the heel touching floor and hand touching head should be synchronized. Along with incoming breath, upward stretch. Along with outgoing breath, slowly back to starting position. Again, along with incoming breath, full upward stretch. Stretch nicely, little further. And along with outgoing breath, come to starting position. Last round, along with incoming breath, nicely stretch yourself as much as you can. Stay there for a few moments and then slowly come back to starting position. Drop the hands down and close your eyes. Keeping your eyes closed, look for the changes you experience in the body. Observe how you feel in the neck and the shoulders. Observe how you feel in your arms, your hands. Observe how you feel in your back, your trunk. Observe how you feel all along the spine. You will realize that your rib cage has opened up, your spinal cord has been stretched and released, stiffness has been removed. You can feel the tingling energy in your rib cage, in the spinal cord. The whole torso feels more prana movement. Now get ready for the next practice. Keep your legs about a meter apart. Nicely wide apart. And ensure that your feet are pointing to the front and they are not tilted to the side. பக்கவாட்டில் திரும்பி இருக்கக்கூடாது. பாதம் நேர பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். உடம்பு நேரா இருக்கணும். Back should be kept straight. தாடை லேசா மேல தூக்கி இருக்கணும். Tuck your chin a little bit upward.
மெதுவா ரெண்டு கை மேல கொண்டு வாங்க. Interlock the fingers above the hand. ரெண்டு கை நல்ல மேல தள்ளுங்க. உங்களுடைய கையோடைய மேல் பகுதி காதுல படுற அளவுக்கு நீங்க உங்க கையை மேல் நோக்கி தள்ளணும். தாடை லேசா மேல தூக்கி இருக்கணும். இப்போ உங்க மூச்சு கவனிங்க. அடுத்த மூச்சு வெளியில போகிற போது மெல்ல உங்களுடைய இடது பக்கமாக சாய்ங்க. மூச்சு உள்ள வரும்போது நேரா வந்துங்க. நேரா வந்தோம்னா கை ஒரு தூரம் மேல தள்ளிக்குங்க. மூச்சு வெளியில போகிற போது வலது பக்கமாக சாய்ங்க. மூச்சு உள்ள வரும்போது மறுபடியும் நேரா. திருப்பி கை நல்ல மேல் நோக்கி தள்ளுங்க. தாடை தூக்கி இருக்கட்டும். மூச்சு கவனிங்க. மூச்சு வெளியில போகிற போது இடது பக்கமா சாய்ங்க. மூச்சு உள்ள வரும்போது நேரா கை தள்ளிக்கணும் மேல் நோக்கி. மூச்சு வெளியில போகிற போது வலது பக்கம். Along with the incoming breath, you straighten your body, push your hands upward. Along with the outgoing breath, to the left side. Along with the incoming breath, back to center. Along with the outgoing breath, to the right side. Along with the incoming breath, back to center. Along with the outgoing breath, to the left. Along with the incoming breath, back to center. Along with the outgoing breath, to the right side. Along with the incoming breath, back to center. Slowly bring your hands down. Move your shoulders, your arms, shake them a little bit, shake your legs a little bit. You're going to do one last round. This time we are going to go to this side and stay there. And stay for a duration of 3, 5 or 7 breaths according to our body's capacity. How much ever the body allows you, for that duration you can be there. So raise your hands, interlock the fingers, stretch the hands nicely, tuck the chin up, and when breath goes out, slowly bend to the left side. When you feel that you have reached your final point, be there and breathe normally. At the end of 3 breaths, come back to center and then slowly down to the right side with outgoing breath. On the 4th inhalation, return to center. Push the hand nicely upward. Bring the legs together. Drop your hands by the side of the body. Bring the legs together. Keep the eyes closed. And observe the changes you experience throughout the body. Particularly, bring your awareness to the center of the chest, the sternum region. Observe how you feel behind the sternum.
Behind the sternum, yogic scriptures speak of Anahata Chakra. And in endocrine physiology, corroborates with the thymus gland. Become aware of this region. These three practices, Tadasana, Tiryak Tadasana and Kati Chakrasana, enhance your immunity function. They rekindle the function of the thymus in the endocrine system. And they also improve your digestion. They ensure proper defecation. நல்ல பசி இருக்கும், நல்ல ஜீரணமாகும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நன்றாக உயரும். இந்த பயிற்சி பண்ணினா இந்த மூணு பயிற்சிகள் தாடாசனம், திரியக் தாடாசனம், கடி சக்கராசனம். இப்போ நம்ம கடி சக்கராசனம் செய்யலாமா? கால் ரெண்டும் உங்களோட ரெண்டு தோளுக்கு நேர கீழே வச்சுக்கணும். கை ரெண்டும் தோள் அளவுக்கு மேல உயர்த்தணும். கை மேல இப்படி தூக்கி இருக்கக்கூடாது, கை கீழே தொங்கக்கூடாது. தோள் அளவுக்கு இப்படி இருக்கணும். மூச்சு கவனிங்க. இப்போ ஆரம்ப நிலை இது. This is the starting point and you become aware of your breath. மூச்சு வெளியில போகிற போது இடது பக்கமாக உடம்பு திருப்பணும். மூச்சு உள்ள வர போது நேரா. திருப்பி மூச்சு வெளியே போகிற போது வலது பக்கமாக உடம்பு திருப்பணும். திருப்பி மூச்சு உள்ள வர போது நேரா. திருப்பி மூச்சு வெளியில போகிற போது இடது பக்கமாக திருப்பணும். மூச்சு உள்ள வர போது நேரா. மூச்சு வெளியில போகிற போது வலது பக்கம். மூச்சு உள்ள வர போது நேரா. மூச்சு வெளியில போகிற போது இடது பக்கம். உள்ள வர போது நேரா. வெளியில போகிற போது வலது பக்கம். உள்ள வர போது நேரா. இடது நேரா. வலது நேரா. left, center, right, center, left, center, right, center. Drop your hands down. Right where you go. கண் மூடிட்டு கவனிச்சு பாருங்க. இடுப்பு உள்ளுக்குள்ள, முதுகல் தண்டு உள்ளுக்குள்ள, தோள்கள், கழுத்து உள்ளுக்குள்ள, முதுகல் தண்டு முழுவதும் எப்படி இருக்கு கவனிச்சு பாருங்க. கடி சக்கராசனா பண்ணும்போது கால்கள் தரையில இருந்து தூக்கக்கூடாது. கால் தரையில பதிஞ்சு இருக்கணும். அப்பதான் அந்த இடுப்பு நல்லா திருக்கப்படும். You should not lift your feet off the floor. கொஞ்சம் வேகமா பண்ண போறோம். கை மணல் மேல தூக்கிடுங்க. ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது இடுப்பு திருப்புற போது கொஞ்சம் வேகமா மூச்சு விடணும். ஜலதோஷம் இருந்தா மூக்கு சிந்தும் போது எப்படி நாம அப்படி ஃபோர்ஸோட விடுவோமோ அது மாதிரி விடணும். இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் left, right, left, right, right, left, 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 right. Drop the hands down. Bring the legs together. Close your eyes now. கண் மூடிக்கோங்க.
and observe how you feel. You will realize that lot of prana, tingling energy, a feeling of confidence, positivity, an uplifting experience. The whole torso is tingling with life-giving prana. இடுப்பிலேருந்து தோள் வரைக்கும் உடம்பின் மையப்பகுதி முழுவதும் நிறைய பிராண சக்தி வேகமாக துரிதமாக எல்லா இடங்களுக்குள்ளேயும் புகுந்து புறப்பட்டு ஓடுவதை உணர முடியுங்க. Now we will be doing Marjari Asana, that stretch. Please get ready for the practice of Marjari Asana. Assume the posture now. First you have to come on your knees. Mutikal Pavam. ரெண்டு முட்டியும் ரெண்டு தோளுக்கு நேர தரையில் இருக்கணும். இந்த முட்டியிலிருந்து ஒரு மணம் தூரம் வளர்ந்துக்கணும். அது முடிகிற இடத்துல உங்களோட கை வந்து வச்சுக்கணும். முதுகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தரைக்கு சமமா பேரலா இருக்கு. கை செங்குத்தா இருக்கு, கால் செங்குத்தா இருக்கு. The back is parallel to the floor. Hands and legs are vertical, horizontal. Sorry, vertical. Back is horizontal. Now become aware of your breath. Mooch coming up. When breath comes in the next time, slowly, gently, tilt your head upward and move the abdomen downward. And when breath goes out, gently drop the head down and start pushing the mid-back upward as high as you can. Again, when breath comes in, abdomen down, mid-back down, head up. And when breath goes out, gently drop the head down and start lifting the mid-back above as high as you can. Along with the incoming breath, head up, abdomen down. Along with the outgoing breath, head down, mid-back up. Along with the incoming breath, slowly, gently raise your head up and move the mid-back downward to make a bowl-like shape with your back. And when breath goes out, gently drop the head down and push the mid-back as high as you can. When I say gently move the neck, there is no pressure applied in the neck region. The whole pressure is applied in the mid-back, the abdomen. Along with the incoming breath, head up, abdomen down. Along with the outgoing breath, slowly head down, mid-back up. Now, sit back normally, close your eyes
Keeping eyes closed, observe how you feel in your spine. You can feel relief. உங்களோட முதுகன் தண்டு உள்ள கவனிச்சு பாருங்க. மார்ஜரி ஆசனம் 5 தடவை முடிந்த பிறகு வசதியான ஒரு இருக்கையில் உட்கார்ந்து கண் மூடி இடுப்புள்ளுக்குள்ள அடி வயிற்று பகுதியில் முதுகன் தண்டின் அடிப்பகுதியில் முதுகன் தண்டு முழுவதும் கழுத்துக்குள்ள தொண்டை தாடையில நெஞ்சு கூட்டுல நெஞ்சு குழியில வயிற்று பகுதியில முழுவதும் கவனிச்சு பாருங்க. கண் திறந்துக்கோங்க. இப்ப தரையில படுத்துக்கோங்க. lie down on the floor. தரையில ஷவாசனம் நிலையில படுத்துக்கணும். நான் முதல்ல செஞ்சு காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எழுந்துடுறேன். ஏன்னா நான் படுத்துட்டு தூங்கிட்டு கஷ்டம். இன்னொன்று படுத்துட்டு ஷவாசனம் செஞ்சுக்கிட்டே இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுக்க முடியாது. இப்போ அந்த ஷவாசனம் இல்லை. இப்படி படுத்துக்கணும். கால் ரெண்டும் ஒன்னொன்று பிடிக்காம தள்ளி வச்சுக்கணும். என் பாதத்தை கவனிச்சிங்கன்னா அப்படியே பக்கவாட்டில் சாஞ்சு போற மாதிரி விட்டுணும். என் கை ரெண்டும் உடம்புல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும். தோள்கள் தரைய புதைஞ்சு இருக்கணும். தலை ஒரு பக்கமா இப்படி சாஞ்சு இல்லாம தலை மேல கூரைய பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். Lie down on the floor, placing your back on the floor. Keeping your legs slightly apart. Allow the legs to flop by the sides. Hands by the side of the body, palms facing upward. Gently close your eyes. மெல்ல கண் மூடிக்கோங்க. Keep your eyes closed. Keep your body completely still. Let go of the body and surrender the body into the floor. உங்கள் உடல் முழுவதும் தரைக்குள்ள புதைஞ்சு போகிற மாதிரி விட்டுடுங்க. இப்போ drop the whole body into the floor. Surrender the whole physical body into the floor. உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை உடல் முழுவதும் கவனிங்க. உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை உடல் முழுவதும் கவனிங்க. The whole body is lying on the floor without any movements. எந்த அசைவுகளும் இல்லாமல் உங்கள் உடம்பு தரையோடு தரையாக புதைந்து கிடப்பதை கவனிங்கள்.
of the toes. Allow the whole body to be completely free from any form of tightness. உடல்ல எந்த இறுக்கமும் இல்லாமல், தசைகள் எந்த பிடிப்பும் இல்லாமல், உடல் முழுவதும் தளர்ந்து இருக்கிற மாதிரி விடுங்க. தரைக்குள்ள உங்களுடைய உடம்பு புதைந்து போகட்டும். Now shift your awareness to your natural breathing. தானாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற சுவாசத்தை கவனிச்சு பாருங்க. மூச்சு தானாக உள்ளே வருவதையும் தானாக வெளியே போவதையும் கவனிங்க. மூச்சு உள்ள வருகிற போது மூக்கு நுனியில சின்ன குளுமையான காற்று உள்ள வருது. மூச்சு வெளியில போகிற போது சூட காற்று வெளியில வருது. ஒரு தடவை மூச்சு உள்ள வர்ற போதும் ஒரு தடவை மூச்சு வெளியில போகிற போதும் குளுமையான காற்று உள்ளே வருவதையும் சூடாக காற்று வெளியில போகிறதையும் மூக்கு நுனியில கவனிக்கணும். உடல் முழுவதும் இது சாதாரண வர தும்மல் தான், பயப்படாதீங்க. உடல் முழுவதும் தரையோடு தரையாக புதைந்து கிடப்பதை கவனிக்கும். மூச்சு வெளியில போகிற போது உடல் முழுவதும் தளர்ந்து போவதையும், மூச்சு உள்ளே வருகிற போது உடல் முழுவதும் பிராண சக்தி நிரம்புவதையும் கவனிக்கும். இப்போ மெதுவா இந்த ஷவாசனம் என்கின்ற பயிற்சியிலிருந்து நாம் இப்போ அடுத்த பயிற்சிக்கு போக போகிறோம். மெதுவாக உடலை தளர்த்திக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களை கை கால் விரல்களை அசைச்சுக்கோங்க. மெதுவாக இடது பக்கமாக திரும்பி படுத்துக்கோங்க. கண் மூடிய நிலையில எழுந்து உட்காருங்க. கண் மூடிய நிலையில எழுந்து உட்கார்ந்த பிறகு கவனிச்சு பாருங்க, உங்களுடைய உடல், பிராணன், மனம் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கவனிச்சு பாருங்க. இப்போ மெல்ல கண் திறந்துக்கோங்க.
நம்ம இப்ப பவன் முக்த ஆசனங்கள், கைகளுக்கான பயிற்சி பண்ண போறோம். அப்புறமா கால்களுக்கான பயிற்சி கொஞ்சம் பண்ண போறோம். கை ரெண்டுத்தையும் முன்னால இப்படி நீட்டிக்கோங்க. இந்த கட்டை விரல இப்படி மடக்கி சுண்டு விரலோட அடியில இப்படி தொடர மாதிரி கை இப்படி வச்சுட்டு 4 விரலையும் அதுக்கு மேல இப்படி மூடிடுங்க. மூச்சு வெளியில போகும்போது ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை புழிவது போல மெதுவா உங்களோட கையை நல்லா நீங்க அழுத்தணும். மூச்சு உள்ள வரும்போது நல்லா உங்களோட கை விரல்களை எல்லா பக்கத்துல இருந்தும் யாரோ இழுப்பது போல நல்லா நீட்டணும். மூச்சு வெளியில போகும்போது அழுத்தணும். You have to squeeze your fingers when breath goes out. You have to stretch your fingers out in all the directions as if somebody is pulling your fingers in all the different directions. When breath goes out, you squeeze like you're squeezing a lime. When breath comes in, you stretch your fingers in all the directions. When breath goes out, squeeze again. When breath comes in, stretch the fingers out. Again, when breath goes out, squeeze. When breath comes in, stretch. Do 5 more rounds. மொத்தம் 10 சுற்றுகள். இந்த கை விரல்களை மடக்கி நீட்டுற பயிற்சி முடிச்ச உடனே கை ரெண்டுத்தையும் கீழே இறக்கிடுங்க. கண்ணை மூடிக்கோங்க. கை விரல்கள் உள்ளுக்குள்ள கவனிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. கை விரல் உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் விறு 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 விறுன்னு பிராணன் கரை புரண்டு ஓடுறதை உணர முடியும். கை விரல்கள்ல பிராண சக்தி நன்றாக கூடியிருப்பதை உணர முடியும். கை விரல்கள் உள்ளெல்லாம் லேசா இருக்கும். உள்ளங்கை உள்ளெல்லாம் ரொம்ப லேசா இருக்கும். கண் திறந்துக்கோங்க. அடுத்த பயிற்சி மறுபடியும் கை முன்னால் நீட்டிக்கோங்க. இந்த தடவை கை விரல்கள்லாம் சேர்த்து நீட்டி இப்படி வச்சுக்கோங்க. மூச்சு உள்ள வரும்போது மெல்ல 2 கையும் மேல் நோக்கி திருப்புங்க. கை விரல்கள் கூரையை பார்த்த மாதிரி கையால நீங்க ஒரு செவுத்தை பிடிச்சி தள்ளுற மாதிரி இருக்கும். இந்த நிலையில மூச்சு வெளியில போகிற போது மெதுவா முன்பக்கமா மடக்குங்க. மூச்சு உள்ள வரும்போது மேல, மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே. மூச்சு உள்ள வரும்போது மேல, மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே. இதே போல இன்னும் ஒரு 7 முறை பண்ணணும். உங்க கவனம் உங்களுடைய மணிக்கட்டின் மீது இருக்கணும். உங்க கவனம் உங்க மூச்சின் மீது இருக்கணும். உங்களுடைய மணிக்கட்டின் அசைவு மூச்சின் அசைவோட இணைந்து இருக்கிறது மேல கவனம் இருக்கணும். எண்ணிக்கை மீது கவனம் இருக்கணும்.
10 தடவை முடிச்சிட்டீங்கன்னா கை கீழே இறக்கிக்கலாம். உங்களால தொடர்ந்து 10 தடவை பண்ண முடியலன்னா 5 சுற்றுகள் பண்ணிட்டு கை கீழே இறக்கிட்டு ஓய்வு எடுத்துட்டு இன்னொரு 5 சுற்றுகள் செய்யலாம். பவன் முக்தாசனம் கைகளுக்கான ஜாயின்ட்ஸ்க்கு உள்ள பவன் முக்தாசனத்தை செய்கிறோம். இப்போ மணிக்கட்டு சுழற்றுகின்ற பயிற்சி, மணிபந்த சக்கரா அப்படின்னு பேரு, ரிஸ்ட் ரொட்டேஷன் சொல்லலாம். இப்போ வலது கையை முன்னால் நீட்டிக்கணும். இந்த கட்டை விரலை சுண்டு விரல் நுனியில் அடியில் அப்படி வச்சுட்டு மூடிடணும். அழுத்த தேவையில்லை, மூடினால் போதும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கையை இடது கையை சும்மா அடியில் ஒரு தாங்கி பிடிக்கிற அளவுக்கு வச்சா போதும். இறுக்கி அமுக்க தேவையில்லை, சும்மா அது தாங்கிட்டு இருந்தா போதும். இப்போ உங்களுடைய மணிக்கட்டுல இருந்து கை விரல் இந்த முஷ்டி கீழே தொங்க விட்டுருங்க. இப்போ மூச்சு கவனிங்க. மூச்சு உள்ள வர்ற போது மேல கொண்டு வாங்க, மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே கொண்டு வாங்க. மூச்சு உள்ள வர்ற போது மேல, மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே. இது போல 10 தடவை பண்ணணும். கவனம் முழுவதும் மணிக்கட்டின் உள்ள இருக்கணும். மணிக்கட்டினுடைய இந்த சுழற்சி மீதே கவனம் முழுவதும் இருக்கணும். மூச்சின் மீது இருக்கணும். மூச்சு உள்ள வரும்போது வலப்புற சுழற்சியா மேல் நோக்கி கை வரணும். மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழ் நோக்கி கை போகணும், பாதி வட்டம். பத்து தடவை வலப்புற சுழற்சி முடிச்சுட்டீங்கன்னா இடப்புற சுழற்சி 10 தடவை பண்ணணும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட். மூச்சு உள்ள வரும்போது மேல, மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே. நீங்க மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடக்கூடாது. தானா மூச்சு வெளியில போகிற போது கை கீழே கொண்டு போகணும். தானா மூச்சு உள்ள வர்ற போது கை மேல வரணும். Along with natural outgoing breath, wrist is taken half circle downward. Along with incoming breath, wrist is brought upward. Clockwise direction 10 rounds, anti-clockwise direction 10 rounds. பத்து தடவை வலப்புறமாகவும் 10 தடவை இடதுபுறமாகவும் பயிற்சி பண்ணிட்டீங்கன்னா கை கீழே இறக்கிடுங்க. கண் மூடிக்குங்க. மணிக்கட்டு உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கு கவனிச்சு பாருங்க. Observe how you feel inside your wrist at the end of 10 clockwise 10 anti-clockwise rounds. The right wrist feels so light. The difference between the right wrist and the left wrist can be clearly experienced.
Now we'll practice for the left hand. இடது கை அதே போல கட்டவிரல் மடக்கி சுண்டு விரலுடைய அடியில படுற மாதிரி வச்சு விரல்களை மூடிக்கிறோம். இந்த ரிஸ்ட் கீழே தொங்க விட்டுறோம். மூச்சு உள்ள வரும்போது மேல, வெளியில போகும்போது கீழே. Along with the incoming breath, upward movement. Along with the outgoing breath, downward movement. இப்படி clockwise ல 10 தடவை, anti clockwise ல 10 தடவை. பத்து தடவை clockwise-ல, அப்புறம் 10 தடவை anti clockwise-ல பண்ணணும். உங்களுக்கு தொடர்ந்து பண்ண முடியலன்னா நடுவுல கை கீழே இறக்கி ஓய்வு எடுத்துக்கலாம். வலப்புறமாக 10 தடவையும் இடப்புறமாக 10 தடவையும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா கை கீழே இறக்கிடுங்க. When you finish 10 rounds clockwise, anti-clockwise, drop your hands down, close your eyes and observe how you feel inside both your wrists. From wrist to fingertip, both the hands feel so light. You can feel the tingling pranic movement from the wrist up to the fingertips of both the hands. To some extent you can experience the impact in the forearm also. Now stretch both the hands forward like this. Imagine you have a towel or a dupatta and you are putting it on your shoulder like that. So along with the incoming breath, bend your hand, bring to the shoulder, touch the shoulder. Along with the outgoing breath, stretch the hand forward. மூச்சு உள்ள வரும்போது கை மடக்கி தோளை தொடுங்க. மூச்சு வெளியில போகிற போது மெல்ல கையை வெளியில் நீட்டிக்கோங்க. Along with the incoming breath, bend and touch the shoulder. Along with the outgoing breath, stretch the hand out. மூச்சு உள்ள வரும்போது கை மடக்கி தோளை தொடுங்க. மூச்சு வெளியில போகும்போது மெல்ல கை நீட்டிக்கோங்க. When you complete 10 rounds, slowly drop your hands down, close your eyes and observe how you feel in your elbows. உங்களோட கையோடைய ரெண்டு பக்க முட்டிலையும் எப்படி இருக்கு கவனிச்சு பாருங்க. இப்போ ரெண்டு கையும் தோள் அளவுக்கு பக்கவாட்டில் எப்படி நீட்டி வச்சுக்கோங்க. மூச்சு உள்ள வர்ற போது கை மடக்கி தோள் தொடணும். மூச்சு வெளியில போகிற போது கையை முழுவதும் வெளியில நீட்டிக்கணும். மூச்சு உள்ள வர்ற போது கை மடக்கி தோள் தொடுவோம். மூச்சு வெளியில போகிற போது கையை மெல்ல வெளியில நீட்டிக்கணும். இது மாதிரி ஒரு 10 தடவை பண்ண போறோம்.
10 தடவை முடிச்சிட்டீங்கன்னா மெல்ல கை கீழே இறக்கிடுங்க, கண் மூடிக்கோங்க. உங்களுடைய எல்போ உள்ள கையுடைய முட்டி பகுதி உள்ள எப்படி இருக்கு கவனிச்சு பாருங்க. அப்சர்வ் how you feel inside your elbows. ரொம்ப நல்லா இருக்கும், விறுவிறுன்னு இருக்கும். அங்க இருந்து இறுக்கங்கள் எல்லாம் போயிருக்கும். ரெண்டு கையுமே ரொம்ப லேசா இருக்கும். Now we move on to a practice for the shoulder. இப்போ நம்ம தோளுக்கான ஒரு பயிற்சிக்கு போறோம். ரெண்டு கையும் விரல்களை இப்படி குவிச்சு வச்சுக்கணும். 5 விரல்களும் குவிஞ்சு இப்படி இருக்கணும். ஓகே, ரெண்டு கையும் தோள் மேல இப்படி வச்சுக்கணும். உங்களுடைய கை முட்டி உடம்புடைய பக்கவாட்டில் படுற மாதிரி கீழே கொண்டு வந்துக்கணும். எவ்வளோ முடியுறதோ அவ்வளோ பண்ணணும். மூச்சு உள்ள வர்ற போது மெல்ல ரெண்டு கையும் மேல கொண்டு வந்து ரெண்டு முட்டியும் மேல சேர்ற மாதிரி இப்படி கொண்டு வரணும். மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே கொண்டு வரணும். மூச்சு உள்ள வர்ற போது மேல கொண்டு வரணும். மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே, மூச்சு உள்ள வர்ற போது மேல. மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே, மூச்சு உள்ள வர்ற போது மேல. வெளியில போகிற போது கீழே, உள்ள வர்ற போது மேல. Along with the incoming breath, bring your elbows above the head. Along with the outgoing breath, bring them down so that the elbow touches the side of the body. We are going to do 10 rounds. If you already completed 5, remaining 5 you should complete now. When you complete 10 rounds, you can drop your hands down. You can close your eyes and observe how you feel in your shoulders, neck, upper back, chest. The practice actually relieves a lot of pressure, accumulated burdens of the mind from the chest region. You feel so light in your chest. Now hands should be kept in the same way like we have been keeping, and fingers are kept like this and placed on the shoulder. Elbow should be at the shoulder level, should not be hanging down. Elbow is kept at the shoulder level. புரியுதா? தோள் அளவுக்கு மேல தூக்கி இருக்கணும் கை இப்போ. Now along with the outgoing breath, bring your elbows to the front, let them touch together. Along with the incoming breath, nicely open your chest. You can feel the squeeze in the back side of the body and expansion in the chest. Along with the outgoing breath, elbows together. Along with the incoming breath, elbows wide apart. Along with the outgoing breath, elbows together. Along with the incoming breath, elbows wide apart. மூச்சு வெளியில போகிற போது ரெண்டு கையுடைய முட்டியும் முன்னால வந்து இப்படி சேரணும். மூச்சு உள்ள வர்ற போது ரெண்டு கை முட்டி நல்லா விரியணும். மூச்சு வெளியில போற போது முன்னால சேருங்க. மூச்சு உள்ள வர்ற போது நல்லா ஓபன் ஆகணும், விரியணும். மூச்சு மீது கவனம் இருக்கணும். இப்படி 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 வேகமா பண்ணக்கூடாது.
மூச்சு வெளியில போகிற போது முன்னால சேர்க்கணும். மூச்சு உள்ள வர்ற போது விரிக்கணும். என்ன அவசரம் நமக்கு? நிதானமா செய்யணும். மூச்சு வெளியில போகிற போது முன்னால சேர்க்கணும். மூச்சு உள்ள வர்ற போது எல்லாம் விரிக்கணும். இது மாதிரி 10 தடவை பண்ணணும். You have to do 10 rounds like this. When you complete 10 rounds, you can drop your hands down, close your eyes, and observe how you feel in the shoulders, observe how you feel in the neck, how you feel in your chest, rib cage. You can actually hear the silent experience of body saying thank you, thank you. After a long time you are taking care of me. Now we will do the last asana. இன்னைக்கு கால் பயிற்சியும் பண்ணலாம்னு நினைச்ச நேரம் இல்லை. கைக்கான கடைசி பயிற்சி தோல் சுத்துற பயிற்சி பண்ண போறோம். தோல் சுழற்சி, ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி ஷோல்டர். மறுபடியும் கை வந்து இப்படி குவிச்சுக்கிறோம். குவித்த பிறகு தோள் மேல கை வச்சுக்கிறோம். கை மெதுவா கீழே கொண்டு போய் பக்கத்துல சைட்ல படுற மாதிரி வைக்கிறோம். மூச்சு உள்ள வர்ற போது இப்படி முன்னால சேர்க்கிறோம். அப்படியே மேல கொண்டு போறோம். காதுல தடவிட்டே போய் கை வந்து பின்னால போகணும். நல்லா மூச்சு உள்ள வர்ற போது மேல் நோக்கி வரணும் கையை. மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழ் நோக்கி போகணும் கை. உள்ள வர்ற போது மேல, வெளியில போகிற போது கீழே. உள்ள வர்ற போது மெதுவா மேல, வெளியில போகிற போது மெதுவா கீழே. அரைக்குறையா இப்படி பண்ணா அது ஷோல்டர் எக்ஸசைஸே கிடையாது. நிறைய பேர் பார்ப்போம் அப்படி பீச்சில் இருந்துட்டு இல்லை பார்க்கில் இருந்து இப்படி பண்ணுவாங்க. அது ஒண்ணுமே முடியலன்னா அப்படி பண்ணுவாங்களா இருக்கும். ஆனா முடிஞ்ச வரை உங்களால எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளோ அப்படி மேல கொண்டு வாங்க. அப்புறம் மெதுவா கீழே கொண்டு வாங்க. இந்த நெஞ்சு, தோள்கள், முதுகின் பின் பகுதி, கழுத்து, தோள் பட்டைகள், எல்லா இடத்திலையும் இந்த பயிற்சியுடைய ஒரு பாதிப்பு இருக்கும். அவ்வளவு அற்புதமான பயிற்சி. பின்பக்கமாக 10 தடவை செய்யணும். நான் நிறுத்திட்டேன்னு நீங்களும் நிறுத்திடாதீங்க. பாக்கி எண்ணிக்கை எவ்வளவு செஞ்சா 10 எண்ணிக்கை முடியுமோ அதை நீங்க செய்யுங்க. இப்போ ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட் யுவர் 10 rounds. Just because I have stopped, you don't stop. You do the remaining rounds and complete 10 sets. Once you complete 10 sets, observe how you feel in this region. Observe how you feel in this region. Observe how you feel in your shoulders. Observe how you feel in your neck. Observe how you feel in the upper back, mudugin மேல் பகுதி. Observe how you feel in the rib cage. இப்போ எப்படி நாம பின் பக்கமாக செய்தோமோ அது மாதிரி இப்போ முன் பக்கமாக செய்ய போறோம். மூச்சு உள்ள வர்ற போது இப்படி கை மேல வரணும். இப்போ மூச்சு வெளியில போகிற போது இப்படி கீழே வரணும். புரியுறதா? மூச்சு உள்ள வர்ற போது மேல வரணும். காதுல படுற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு மூச்சு வெளியில போகிற போது கீழே கொண்டு போகணும். இப்படி பண்ணா பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு பயனே இல்லை. மூச்சு உள்ள வர போது நல்லா மெதுவா மேல, மூச்சு வெளியில போகிற போது மெல்லா மெதுவா கீழே. இது மாதிரி முன்பக்கமாக 10 தடவை செய்யணும். இந்த வகுப்புல ரொம்ப எளிமையான பயிற்சிகள் தான் சொல்லி தரோம். நாங்க பொதுவா இந்த மாதிரி வீடியோவில் பயிற்சிகள் நடத்துறது இல்லை. நமக்கு இந்த சூழ்நிலைக்காக நடத்துறோம். நிறைய பேர் புதுசா பண்றவங்க இருப்பீங்க.
நாங்கள் ஏதாவது சர்க்கஸ் பண்ணுற மாதிரி கால் தூக்கி கழுத்தில் போட்டு அது மாதிரி பண்ணி இல்லை வயிற்று இப்படி இப்படி சுற்றி இப்படி சுற்றி அந்த பயிற்சிகள் பண்ணினால் நீங்கள் வெறும்னு பார்ப்பீங்க. உங்களுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக இந்த வகுப்புகள் கிடையாது. யார் வேணாலும் ஒரு 7 வயசுலேருந்து 80 வயசு வரைக்கும் யார் வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பயிற்சிகளாக தான் நாங்கள் இப்போதில் சொல்லித்தரோம். எல்லா பயிற்சியும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 10 சுற்று முடிச்சுட்டீங்கன்னா கவனிச்சு பாருங்க. மறுபடியும் கழுத்து உள்ளுக்குள்ள, தோளில், நெஞ்சில் எல்லாத்தையும் கவனிச்சு பாருங்க. இப்போ நம்ம நாடி சோதனை பிராணாயாமா பண்ண போறோம். அப்டாமினல் பிரீதிங் பண்ற அளவுக்கு நேரம் இல்லாதனால ஒரு 5 நிமிஷம் நாடி சோதனை பிராணாயாமா பண்ண போறோம். நாடி சோதனை பிராணாயாமா பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வசதியான ஒரு மெடிடேட்டிவ் போஸ்டர்ல உட்காந்துக்கோங்க. ஆள்காட்டி விரல் நெற்றி பொட்டுல இப்படி படணும். புரியுதா? உங்களோட ஆள்காட்டி விரல் நெற்றி பொட்டுல இப்படி படணும். நடு விரல் ஆள்காட்டி விரலுடைய நகத்தின் மேல இப்படி இருக்கணும். இந்த கட்டை விரல் வலது பக்கத்தை மூடுறதுக்கு இங்க மூடலாம். மோதிர விரல் இந்த பக்கம் மூடுறதுக்கு. கை இப்படி வச்ச பிறகு கட்டை விரலால வலது பக்கத்தை மூடிட்டு இடது பக்கம் வழியாக மூச்சு வெளியில விட்டு இழுக்கணும். நான் ஒரு சுற்று செய்யறேன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றேன், கவனிச்சுக்கோங்க. மூச்சு இப்போ உள்ள இழுக்க போறேன். இப்போ விட போறேன். நான் என்ன பண்ணேன்னா இடது பக்க நாசி வழியாக 10 எண்ணிக்கைக்கு மூச்சு உள்ள இழுத்து 10 எண்ணிக்கைக்கு மூச்சு வெளியில விட்டேன். நான் எண்ணிக்கைன்னு சொல்றது எப்படின்னா ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4, ஓம் 5, ஓம் 6, ஓம் 7, ஓம் 8, ஓம் 9, ஓம் 10 அந்த கால அளவுக்கு மூச்சு இழுத்து அந்த கால அளவுக்கு மூச்சு விட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு அந்த கால அளவு இழுத்து விட முடியும்னா நீங்க அது பண்ணலாம். ஏற்கனவே ரொம்ப வருஷம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்திருக்கும். நீங்க இந்த ஃபேஸ்புக் லைவ் ப்ரோக்ராம் போது தான் நீங்க இந்த பயிற்சி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னா 10 எண்ணிக்கை வேண்டாம், 4 எண்ணிக்கையோ 3 எண்ணிக்கையோ பண்ணா கூட போறோம். போய் வலது பக்கத்தை மூடிடுங்க. இப்படி நாசிகாகிர முத்ரால கை வச்சுக்கோங்க. இடது பக்கம் திறந்திருக்கணும். இடது பக்கம் வழியாக மூச்சு மெதுவா வெளியே விடுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. இடது பக்கம் வழியாக திருப்பி மூச்சு உள்ள இழுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. இடது பக்கம் வழியாக மறுபடியும் மூச்சு விடுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. உள்ள இழுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. மூச்சு விடுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. மெதுவா இழுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. மெதுவா விடுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. திருப்பி மெதுவா இழுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. இது போல இப்போ வலது பக்கம் பண்ணணும். வலது பக்கம் பண்றதுக்கு இடது பக்கத்தை மோதிர விரலால இப்படி மூடிடணும். வலது பக்கம் திறந்திருக்கு. வலது நாசி வழியாக மூச்சு இழுத்து விடணும். இப்போ நீங்க இழுத்து விடுற மூச்சோட சத்தம் எனக்கு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது. சத்தமே கேட்கக்கூடாது. சில பேர் நான் பிராணாயாமா பண்றேன்னு சொல்லி ராக்கெட் மாதிரி மூச்சு இழுத்து விடுவாங்க. அப்படி சவுண்ட் அப்படி வரக்கூடாது. ரொம்ப அமைதியா இருக்கணும். நிதானமா மூச்சு இழுத்து நிதானமா மூச்சு விடணும். இப்போ உங்க இடது பக்கம் மூடி இருக்கு, வலது பக்கம் திறந்து இருக்கு. இப்ப மெதுவா மூச்சு விடுங்க.
வலது பக்கம் வழியா மூச்சு வெளியில விட்ட பிறகு இப்போ வலது பக்கம் வழியா மூச்சு உள்ள இழுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. வலது பக்கம் வழியா விடுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. வலது பக்கம் வழியா இழுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. வலது பக்கம் வழியா இழுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. வலது பக்கம் வழியா விடுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. வலது பக்கம் வழியா இழுங்க. ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 4. இதே போல இன்னொரு 5 சுற்று, மொத்தம் 10 சுற்றுக்கள் வலது பக்கம் வழியாக நீங்கள் மூச்சு இழுத்து விடணும். நிதானமா சத்தம் இல்லாம ஆழமா மூச்சு மீதே கவனமாக இருந்து மொத்தம் 10 சுற்றுகள் வலது பக்கம் வழியாக முடிச்சுட்டீங்கன்னா 2 கையும் இப்படி வச்சு முட்டி மேல வச்சுக்கோங்க. கழுத்து தலை முதுகந்தண்டு நேர வைங்கோ. மெல்ல கண் மூடிக்குங்க. கண் மூடிய நிலையில உடல் முழுவதும் கவனிச்சு பாருங்க. இப்போ கண் மூடிய நிலையில உங்களுடைய உடல் முழுவதையும் கவனிச்சு பாருங்க. மெதுவா கவனத்தை புருவ மத்திக்குள்ள கொண்டு வாங்க. புருவ மத்தியில உங்க அம்மா அப்பா உங்களுடைய குரு 3 பேரையும் நினைங்கோ. மனதிற்குள்ள அவங்களை வணங்கிக்கோங்க. ஒரு ஜோதிய பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவுடைய ஜோதி, ஆத்ம ஜோதியை புருவ மத்தியில நினைங்கோ. இந்த ஆத்ம ஜோதியை மானசீகமாக தரிசனம் செய்து கொண்டே நாம் இப்போ ஓம் மந்திரா சொல்ல போறோம். மெதுவா மூச்சு உள்ள இழுங்கோ. மறுபடியும் மூச்சு உள்ள இழுங்கோ. மறுபடியும் மூச்சு உள்ள இழுங்கோ. ஒரு மத்தியில அந்த ஜோதி பார்த்து கொண்டே நான் சொல்ற மந்திரங்களை கேட்டு திருப்பி சொல்லுவோம். அசதோமா சத்கமய, தமசோமா ஜோதிர்கமய, மிருத்யோர்மா அம்ருதம் கமய, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। அனைவருக்கும் இன்னைக்கு நாள் நல்ல நாளாக இருக்கணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். உங்க எல்லாருக்குமே இந்த தகவல் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த தொற்று நோய் இப்போ வேகமாக ஒரு கிரனேட் வெடித்தால் எப்படி பரவுமோ அப்படி பரவக்கூடிய நேரம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் அது மிக தீவிரமாக இருக்க போகிறது அப்படிங்கிற தகவல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. எலுமிச்சம் பழம் வாங்கணும், மிளகா வாங்கணும், பச்சை மிளகா, இல்லைன்னா பிரெட்டு வாங்கணும், இல்லைன்னா காப்பி பொடி வேணும், காப்பி இல்லைன்னா வாழ முடியாது. இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு செயலில் செய்து வெளியில் போய் நீங்கள் ஒரு தொற்றுக்கு ஆளாயிடாதீங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் நாள் முழுவதும் வீட்டில் இருங்க. உங்களால் முடிந்தால் கொஞ்ச நேரம் குருநாதருடைய ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் படிங்க. இல்லைன்னா யூடியூப்ல போனீங்கன்னா சுவாமி சத்யானந்தா, சுவாமி நிரஞ்சனானந்தா, சுவாமி சத்யசங்கானந்தா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நிறைய வீடியோக்கள், நிறைய ஆசிரியர்கள், என்னை போன்ற ஆசிரியர்கள் அதில் ஏற்றி வச்சுருக்கோம். அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா முந்தா நேற்றுக்கு நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் சத்யம் யோகா பிரசாத் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் ஒன்று, ஒரு முகவரி ஒன்று அனுப்பியிருக்கேன். அதை போய் தொட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் அது. நீங்கள் அது உள்ள போய் கொஞ்ச நேரம் அதில் இருக்கிறத படிக்கலாம், அதில் இருக்கிற அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி நேரத்தை ஒரு முற்போக்கானதாகவும் ரொம்ப அற்புதமானதாகவும் செலவு பண்ணுங்க. முடிஞ்சால் வீட்டில் குழந்தைங்களோட பரமபதம் விளையாடுங்க. பரமபதம் இல்லைன்னா நாங்கள் எங்களுடைய இதிலிருந்து ஒன்று போடுறோம். வீட்டில் உட்காந்து நீங்கள் ஒரு பரமபதம் வரையலாம். அதுவே ஒரு அற்புதமான ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கும். லிக்கித்த ஜப்பா, யந்திரால பண்ணுற லிக்கித்த ஜப்பா பண்ணலாம். இன்னைக்கு சாயங்காலம் வகுப்பில் வேணா இந்த லிக்கித்த ஜப்பாவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நாம் இன்னைக்கு வகுப்பு நடத்தலாம். இதுவரைக்கும் எங்களோட இருந்து இந்த காலை வகுப்பை பார்த்து இந்த ஆனந்த அனுபவத்தை பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் சத்யானந்த யோகம் சார்பாக எங்களுடைய வணக்கத்தை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மறுபடியும் நாம 4 மணிக்கு யோக நித்ராக்கு சந்திப்போம். ஹரி ஓம் தத்சத். ஹரி ஓம் தத்சத். ஹரி ஓம் தத்சத்.